ব্যারিটোর জর্জ টেলিগ্রাফকে 3-0 গোলে হারিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল, এবং ইস্টবেঙ্গল মাঠে এদিন কার্যত জেসিন টিকে, জোসেফ এবং বিলাল এই তিনজনের গোলে জয় দিয়েই কলকাতা লিগ 2026-এর যে অভিযান, সেই অভিযান শুরু করলো লাল হলুদ ব্রিগেড। সব মিলিয়ে জমবে লড়াই কলকাতা ফুটবল। काटूं क्या अभी काटूं? आप नहीं रुक जाओ। गेम कोई भी हो, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। सीमेंट से पकड़ बनाए मजबूत। SRMB 550D TMT bar। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, এছাড়া আমি বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। ইস্টবেঙ্গল মাঠে এদিন একদম কলকাতা লিগের যে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান, সেই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান তো ছিলই, সেই সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের জয়টাও। গতবারে তারা চ্যাম্পিয়ন দল, চ্যাম্পিয়নের মতনই কিন্তু শুরু করলো আজকে। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জেসিন টিকে, জোসেফ এবং মোহাম্মদ বিলাল তাদের 3-0 গোলে ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয় তমলুক খেলাঘর জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে। যদিও একাধিক সুযোগ কিন্তু তৈরি করেছিল ইস্টবেঙ্গল, কিন্তু যেহেতু ফার্স্ট ম্যাচ, খেলোয়াড়রা সম্পূর্ণভাবে ফিট নন, তারা সবে এসেছেন, সেহেতু আর তো বড় ব্যবধানে জয়টা এলো না। তবে একাধিক সুযোগ কিন্তু তৈরি করেছিল ইস্টবেঙ্গল। অবশ্যই বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানে ইস্টবেঙ্গল নেমেছে। অবশ্যই এবারে যেখানে একটা বেশ ভালো দল করেছে, সেখানে কোচ ব্যারিটোর অভিষেক ম্যাচ ছিল কোচ হিসেবে ভারতীয় ফুটবলের প্রফেশনাল লিগে। সেক্ষেত্রে প্রথম ম্যাচে কিন্তু দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিল ইস্টবেঙ্গল, এবং অবশ্যই জেসিন টিকের প্রশংসা করতে দেখা গেল, এবং ইস্টবেঙ্গলের এই গোটা দলটাকে প্রশংসা করতে শোনা গেল জর্জ টেলিগ্রাফের কোচ ব্যারিটোর মুখেও। তো কি বলছেন তিনি, চলুন শুনে নেওয়া যাক। Still we're going to see, what is really Kolkata League. I've been a player, now I'm being a coach, but still to understand, about the teams, about the players, about, what we're going to face in forward. Today was, I feel, West Bengal playing their own ground today, under I think their crowd, their supporters, their own field where they're training every day. And good team as well, very good team, a complete team, good defenders. I feel I like really the strikers, a team that has quality, and yeah, that's it. And I think we are not able to cope today with the level of the game. You are also how much you are see the way they score the goals with Bengal, and I think most of the chance what they create into the game, it's not all about the goals because they create a lot of chances. It was just a kind of a fishing, the strikers are always looking, understanding the timing to run, when to run. I think they're really smart into that, and we are not able to cope with that, let's call intelligence of the strikers, because I always believe, I feel our second half we got same thing. The line of West Bengal are very high, the defensive line, and we didn't have that intelligence to get in, for our strikers to get that ball behind, to score in the goals. So good strike. I think there are players that running behind the defensive line, but there are players also that playing that pivot role also. If they're having to hold the ball, pivot role to hold the ball for other players to come, I think they have done really a good job. Defensively as well, I think Bengal today, they put a little bit more pressure on us. I think what I can say is it's a good team, a really good team. East Bengal good team is according to you, but I want to know what would be your tips to Jaisin Tike? What would be your tips to Jaisin Tike? See, I think it's maintain. I think for a strike is just about maintaining the numbers, maintaining the performance. It's all about the numbers, and I think that is the main thing. Is I think today my defense also didn't play a good game today, but still he was opportunist enough today. I'm saying he created those goal opportunities, and I think for a strikers, it's just about maintaining that, keeping that. He's going to get in maybe better defenders in the future. Maybe if he goes to ICL, he's going to get in top 4 runners over there. So I think it's just about maintaining that, keeping
keeping learning with every game, with every defenders. You learn with defenders, with their positioning, the way they are attracting to the ball, okay, where the space is being created. And I think he have done the job very well today. Hopefully he can keep progressing as a striker. অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলের সহকারী কোচ অর্চিস মান্দা তিনি কি বলছেন, হয়তো প্রথম ম্যাচ, এখনো দীর্ঘ সিজন বাকি, ইস্টবেঙ্গল গতবারের চ্যাম্পিয়ন, আরও কি ঠিক করতে হবে, ভুল ত্রুটি কি রয়েছে, সেই সমস্ত কিছু নিয়ে কি বলছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ, শুনুন। ফার্স্ট ম্যাচ যাই হয় আর কি, তা আরও গোল হতে পারতো, তবে ঠিক আছে, খেলাটা আস্তে আস্তে ধরছে। আমরা যে স্টাইল মানে খেলতে চাই, নতুন অনেক মুখ আছে আপনারা দেখছেন, তারা আস্তে আস্তে আসছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনি যেমন বললেন অনেক নতুন মুখ আছে, আজকে একটা মোহাম্মদ বিলাল, ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক টুডে। আপনার অ্যাসেসমেন্ট কি, আর্লি অ্যাসেসমেন্ট ওপিনিয়ন প্রথম ম্যাচ? আর্লি অ্যাসেসমেন্ট আমি করতে যাই না, কারণ অনেক সময় দেখা যায় আর্লি অ্যাসেসমেন্ট করি, পরে সেটা ফ্রুটফুল হয় না। যাই হোক, মানে ছেলেটার মধ্যে আমি ফার্স্ট যেদিন এসছে সেদিন থেকেই আমি ছেলেটাকে আমার খুব ভালো লাগছে, মানে প্রপার নাম্বার লাইন যাকে বলে, সিঙ্গেল স্ট্রাইকার যদি হয় একদম পারফেক্ট, কিন্তু জানি না কতদূর কী করবে। ইমপ্রেশন মানে এক্সপ্রেশন সবই ভালো, এখন দেখা যাক কী করে। পিভি বিষ্ণু এবং জেসিন টিকের মধ্যে অনেকগুলো দেখা যাচ্ছিল, মানে মুভ হয়েছে, বাট সেখান থেকে গোলগুলো হলো না, মানে এখন কি বোঝাপড়ার অভাব, বোঝাপড়াটা কি এখনো সেরকমভাবে হয়নি? সেটা তো একটা কারণ, কারণ ওরা দেখা গিয়েছিল একদমই, ওরা 3-4টে মাত্র প্র্যাকটিস করেছে, ওরা সবে এসছে, তারপরে মানে গ্রাউন্ডটাকেও ফিল করতে একটুখানি সময় লাগছে। মানে এই গ্রাউন্ডটা কিন্তু আগের 2 বছরের গ্রাউন্ডের মতো না, স্ট্যান্ডার্ডটা অনেক হাই হয়েছে, তাই সেইখানে একটুখানি প্রবলেম হচ্ছে, সফটও আছে, হেভি আছে, একটু প্রবলেম হচ্ছে। ওটা যত তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিতে হবে তত ভালো খেলবে ওরা। হ্যাঁ, ফিটনেসও এখনও 3-4 দিন প্র্যাকটিস করে যাওয়া হয় আর কি, চলে আসবে। আচ্ছা, একটা সমর্থকের বিরাট অংশের একটা প্রশ্ন ছিল যে অঙ্কন ভট্টাচার্য এত মানে বাঙালির ফুটবলে তো এই মুহূর্তে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট নাম, সে প্র্যাকটিসে তাকে কিরকম দেখলেন, তার এই মুহূর্তে কিরকম পরিস্থিতি হবে? বিকজ একটা রিউমার বেরোচ্ছে তার নাকি ইনজুরি রয়েছে। না, কোনো ইঞ্জুরি নেই, অঙ্কনের কোনো ইঞ্জুরি নেই, অঙ্কন মানে চলে আসবে। ওর একটুখানি টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল, এই জন্য এখনো আসেনি আর কি। মনে হয় কালকে যে ইয়েটা দিয়েছে তাতে অঙ্কনের নামও আসেনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রবলেম ছিল একটা, এই টেকনিক্যাল প্রবলেমটা কেটে যাবে, চলে আসবে। কোনো ছোটাঘাত কিছু নেই, ইঞ্জুরি কিছু নেই। এক্সট্রা টাইম। লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।